السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ لاہور میں میگا پروجیکٹس ایس ایس سپیڈ یعنی شہباز شریف سپیڈ کے ساتھ مکمل کیے جائیں گے۔ خواجہ احمد حسان کا نیوز نائٹ میں اظہار خیال، کہتے ہیں شہر میں ای ٹکٹنگ کے ساتھ ٹرین چلے گی، نہر پر کیبل کار، میٹرو کا واہگہ تک روٹ اور رنگ روڈ کی تکمیل کے منصوبے شامل ہیں۔ برسوں پرانے ریونیو ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کا کام شروع، بوسیدہ کاغذات کو نہایت احتیاط کے ساتھ سکین کر کے محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے انتظامی مشینری کی قلت کے باعث ڈویژنل کمشنرز کو سروسز پر ٹیکس وصولی کے اختیارات سونپ دیے۔ ریڈی میڈ ملبوسات، کھانے پینے سمیت 40 اشیاء پر جنرل سیلز ٹیکس کی شرح میں 2% اضافہ، شہر کی تاجر برادری بلبلا اٹھی، اضافے کے خلاف تاجر تنظیموں نے 21 اکتوبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ مہنگائی کے خلاف اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر آ گئی، پیپلز پارٹی کا پریس کلب کے باہر مظاہرہ، جماعت اسلامی کا منصورہ کے باہر ملتان روڈ پر احتجاج، ادھر تحریک انصاف کا پنجاب اسمبلی کے باہر زمین پر بیٹھ کر مظاہرہ، مہنگائی کے خلاف پنجاب اسمبلی کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت نے اینٹی کرپشن کے ملزم کو اینٹی کرپشن کا افسر تعینات کر دیا، ڈی جی نے معاملے کا علم ہونے پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد راشد کی خدمات محکمہ سروسز کے حوالے کر دی۔ حکومت پنجاب نے میٹرو بس اتھارٹی کے 9 نان آفیشیل ممبرز نامزد کر دیے، خواجہ احمد حسان وائس چیئرمین نامزد۔ پنجاب یونیورسٹی ہال کونسل کی ہاسٹل نمبر 15 میں کارروائی، 6 کمرے ڈبل لاک کر دیے، غیر اقامتی طلباء نے 3 کمروں کے تالے توڑ دیے، اساتذہ کو دھمکیاں۔ فیڈرل کورٹس اینڈ ٹرائبونل بلڈنگ شہر کی سب سے غیر محفوظ عدالت بن گئی، کلوز سرکٹ کیمرہ، نہ واک تھرو گیٹ، سیکیورٹی کے لیے لیڈی کانسٹیبل بھی تعینات نہیں، ادھر فول پروف سیکیورٹی فراہم نہ کرنے پر وکلاء کی منگل تک ہڑتال۔ وزیر صحت پانی فراہمی کیس، واسا کے خلاف کیس کی سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی، ہائی کورٹ نے ایم ڈی واسا کو ریکارڈ سمیت طلب کر دیا۔ لیسکو کا الکریم سینٹر مون مارکیٹ میں آپریشن، اقصا امبرائڈری اور ڈریم باڈی فٹنس سینٹر میں بجلی چوری پکڑ لی، ادھر ایف آئی اے نے فتح گڑھ میں قائم اصغر تیلہ فیکٹری سے لاکھوں روپے کی بجلی چوری پکڑ کر فیکٹری مالک کو گرفتار کر لیا۔ یادگار چوک پر ٹریفک جیم کے باعث لیڈی ویلنگٹن ہسپتال جاتے خاتون نے رکشے میں بچے کو جنم دے دیا، ڈیلیوری کے بعد شوہر نے بیوی کو اپنی مدد آپ کے تحت گود میں اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ ایس پی اقبال ٹاؤن توصیف حیدر کا کہنا ہے کہ پولیس کو نفری کی کمی کا سامنا ہے، شہری غیر ضروری درخواستیں دینے سے گریز کریں۔ تمام سرکاری مشینری اب عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی، وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر گورنر پنجاب نے پنجاب فریڈم اینڈ رائٹ آف انفارمیشن آرڈیننس نافذ کر دیا۔ پولیس کا پروسیکیوشن برانچ سے عدم تعاون اور تفتیش میں خامیاں، پروسیکیوٹروں کو استغاثے کی پیروی کرنے میں دشواری، ملزمان عدالتوں سے بری ہونے لگے۔ عامل کے روپ میں نوسر باز عورتیں علی ویو گارڈن میں اہل خانہ کو بے وقوف بنا کر 21 لاکھ روپے لے اڑی، اہل خانہ کا کہنا ہے کہ خواتین نے کچھ پڑھ کر دم کیا جس کے بعد انہیں ہوش نہ رہا۔ صارف عدالت نے شہریوں کی شکایات اور عدالتی حکم کی عدم تعمیل پر 2 دکانداروں اور 1 گڈز ٹرانسپورٹ کے مالک کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ نواز اور پھر نواز، احمد نواز، مہر نواز اور خالد نواز حسن اتفاق سے ایک ہی عمارت میں اکٹھے ہو گئے، بینکنگ کورٹس کے تینوں ججز کی ایک ہی بلڈنگ میں عدالتیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے سینئر برطانوی وزیر مملکت برائے خارجہ امور سعیدہ وارثی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں ملازمین کی رہائش کے لیے 12 نئے فلیٹس کا افتتاح کر دیا گیا، وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے 9 تعمیر فلیٹس کا افتتاح کیا۔
ऑयल पाम में मीडिया एडवोकेसी सेंटर और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ताउन से सरमायाकारी और ज़राए अबलाग के रोल पर सेमिनार। निशात ग्रुप के चेयरमैन मियां मंशा, साबिक गवर्नर खालिद मकबूल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। रीजनल टैक्स ऑफिस में डेस्क ऑडिट और रिफंड्स के हवाले से तरबियती इजलास। चीफ कमिश्नर डॉक्टर इरशाद खान का कहना है कि टैक्स दहिंदगान को रिफंड्स के लिए बार बार चक्कर न लगवाए जाएं। दुनिया भर की तरह लाहौर चिड़ियाघर में भी वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जा रहा है। इंतजामिया ने जानवरों को रोजमर्रा खुराक के अलावा खास फूड सप्लीमेंट्स और फूल खिलाए। नेशनल बैंक गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच। दिफाई चैंपियन पीआईए ने मेजबान नेशनल बैंक को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। किनेट कॉलेज ने इंटर क्लब गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। राउंड मैच में किनेट को शिकस्त देने वाली सागा स्पोर्ट्स टीम मैच में बेरंग नजर आई। चीफ मिनिस्टर 11 और चेयरमैन पीसीबी 11 के दरमियान सैरोजा प्रैक्टिस मैच बगैर नतीजा खत्म। इख्तितामी तकरीब में वजीर आला पंजाब की शिरकत। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। अंडर 19 लाहौर ट्विस्टर गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच बारिश के बायस मंसूख। लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट्स के इंचार्ज ख्वाजा अहमद हसन ने कहा है कि शहर में ई टिकटिंग के साथ ट्रेन चलेगी। नहर पर केबल कार, मेट्रो के रेलवे स्टेशन और फिर वाहका तक नए रूट और रिंग रोड की तकमील समेत तमाम मंसूबे ऐसे स्पीड यानी शहबाज शरीफ स्पीड के साथ मुकम्मल किए जाएंगे। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के चेयरमैन ख्वाजा अहमद हसन ने सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज नाइट में शिरकत की और कहा कि लाहौर की तरक्की पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए कि लाहौर पाकिस्तान का चेहरा है। दुनिया भर में वो शहर ज्यादा डेवलप होते हैं जो किसी मुल्क का चेहरा होते हैं, जैसे कि तुर्की में इस्तांबुल। प्रोग्राम में सिटी 42 के रिपोर्टर दुर्नयाब ने भी शिरकत की। मेजबान नजम अली खान के सवालों के जवाब देते हुए ख्वाजा अहमद हसन ने बताया कि मेट्रो का नया रूट आजादी चौक से रेलवे स्टेशन तक होगा, तहम उसे बाद में 2 मरहलों में रिंग रोड और फिर वाघा बॉर्डर तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहर पर तफरी और सफरी सहूलियात दोनों के लिए केबल कार होगी और बाद के मरहले में ये मकबरा जहांगीर और कामरान की बारादरी तक जाएगी। उन्होंने मेजबान नजम अली खान के सवाल पर यकीन दिलाया कि वासा के 1500 वर्क चार्ज मुलाजमीन को हरगिज फारिग नहीं किया जाएगा। ख्वाजा अहमद हसन का कहना था कि इस ईद पर माजी की ईदों की निस्बत ज्यादा बेहतर सफाई की जाएगी। उन्होंने मजीद एक सवाल पर कहा कि मकामी ट्रांसपोर्टर्स वो सर्विस मुहैया नहीं कर सके जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी कंपनियों को लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिम्मेदारियां दी गई। 15 बरस कबल जिला कचहरी में लगने वाली आग से इबरत पकड़ते हुए रेवेन्यू रिकॉर्ड को महफूज बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। तफसीलात के लिए देखते हैं आसिफ जाफरी की रिपोर्ट। जिला कचहरी की रेवेन्यू ब्रांच में जमीन के कीमती कागजात की परत सरकार महफूज की जाती है, लेकिन ये रेवेन्यू रिकॉर्ड किस कदर महफूज रहा है, ये एक अहम सवाल है। 1998 में कचहरी में आग लगने से कीमती रिकॉर्ड जल गया और रेवेन्यू के बहुत मसाइल पैदा हुए। जिले गवर्नमेंट को इस मसले की अहमियत का अंदाजा हो ही गया है और बरसगीर की तकसीम से पहले से अब तक का रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। हाई स्पीड कैमरों की मदद से कागजात की स्कैनिंग करके रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है, जो बैकअप के तौर पर जिले गवर्नमेंट के पास रहेगा। खस्ता हाल रिकॉर्ड की नई जिल्दबंदी भी की जा रही है और इसे महफूज बनाने के लिए बोरियों में रिकॉर्ड रखने की रवायत को खत्म करके अब शेल्फ बनाई जा रही हैं। पहले तो तमाम रिकॉर्ड को हमने इकट्ठा किया और रिकॉर्ड रूम्स जो हैं वो नए एस्टेब्लिश किए गए हैं, जहाँ पे कैटलॉगिंग की गई है, स्टाफ नया लगाया गया है और उसके अंदर एक फोटोकॉपिंग का एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया है, जहां फहरिस्तें मुरतब की जा रही हैं ताकि तस्दीक के लिए रिकॉर्ड तक रसाई आसान हो सके। रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होने से फ्रॉड और दीगर रेवेन्यू के मसाइल काफी हद तक खत्म हो जाएंगे और शहरियों को रिकॉर्ड तक रसाई में आसानी होगी। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ आसिफ जाफरी, सिटी 42। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इंतजामी मशीनरी की किल्लत के बायस डिविजनल कमिश्नर को सर्विसेज पर टैक्स वसूली के इख्तियारात सौंप दिए हैं। पंजाब सेल्स टैक्स की वसूली के लिए कायम की गई पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को स्टाफ और इंतजामी मशीनरी की किल्लत के बायस सर्विसेज पर टैक्स वसूली में शदीद मुश्किलात का सामना था। लाहौर के अलावा सूबे के किसी शहर में रीजनल दफातर कायम ना होने के बायस PRA सिर्फ लाहौर रेवेन्यू अथॉरिटी बनकर रह गई थी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ज़राए का कहना है कि सर्विसेज पर सेल्स टैक्स वसूल करने के लिए कायम की गई अथॉरिटी ने सूबे भर के डिविजनल कमिश्नर्स को टैक्स वसूलियों के इख्तियारात सौंप दिए हैं। तब्दीली की दावेदार पंजाब असम्बली की मौजूदा अपोजिशन ने माजी की याद ताज़ा कर दी।
पंजाब असम्बली के अहाते में जमीन पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीर को अवामी असम्बली लगाने की धमकी दे डाली है। मजीद जानते हैं अली अकबर की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली के अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां महमूदुर रशीद ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इनका कहना था कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि अगर हुकूमत ने पीर तक पंजाब असम्बली का इजलास तलब न किया तो अवामी असम्बली लगाई जाएगी। अगर हुकूमत ने मंडे तक पंजाब असम्बली का इजलास तलब न किया तो पंजाब के तमाम MP अवामी असम्बली का इजलास हम बुलाएंगे। अपोजिशन के मेंबरान का कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट के मशहूर हैं, जिनके नोटिस लेने पर बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है, जबकि बलदियाती इंतखाबात में कबल वक्त धांधली की जा रही है। महंगाई के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 साल में जो इन्होंने कंट्रोल किया इस सब्सिडी देकर मुख्तलिफ अशिया पर, ये इन्होंने 100 दिन में इतनी महंगाई करके ये चीज़ें बढ़ा दी। अवाम को इस सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अवाम के ऊपर बिजली, पेट्रोल और सारी कीमतें बढ़ा के अपने नए आका IMF को किस्त देने में मसरूफ है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ईवान असम्बली के बाहर असम्बली लगाने की धमकी के बाद माजी की अपोजिशन की याद ताज़ा हो गई है। अब देखना होगा कि तब्दीली की दावेदार जमात अब मजीद माजी की किस रवायत को अपनाती है। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ अली अकबर, सिटी 42। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिजली और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। चौधरी एतजाज अहसन कहते हैं कि कीमतें बढ़ाना दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। इसके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज होने चाहिए। मजीद बता रहे हैं आमिर डार इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब के सामने होने वाले मुजाहरे में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब मियां मंजूर भट्टू, सदर लाहौर समीना खालिद घुरकी, तनवीर अशरफ कायरा, हाजी अजीजुर रहमान चंद, असलम गिल, खुरम भट्टू, फायजा मलिक, जहांरा भट्टू, राजा आमिर अफनान भट्ट, जाहिर जुल्फकार खान, औरंगजेब बरकी, राना शाह निसार समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैकड़ों मर्द व खवातीन वर्कर्स ने शिरकत की। पार्टी जालों ने हाथों में परचम और महंगाई के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि खवातीन ने घरों के बिजली के बिल नजर आतिश की और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। किसी ने रोटियों का हाथ पहनकर तो किसी ने लालटेन हाथों में उठाकर एहतजाज किया। चौधरी एतजाज अहसन के नारों ने माहौल को गरमा दिया। आपने 18 अरब रुपए का डाका। एतजाज अहसन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभालते ही डाके डालने शुरू कर दिए हैं और बिजली के बिल्स में भी डाके डाले गए हैं। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है कि माओ बहनों के चूल्हों पे टैक्स लगा दिया, हर अशिया पे टैक्स लगा दिया। मंजूर भट्टू का कहना था कि 4 महीनों में ही लोग बिलबिला उठे हैं। समीना घुरकी ने कहा कि कशकोल तोड़ने की बातें करने वाले पूरी दुनिया के सामने कशकोल उठाए हुए हैं। महंगाई ने अवाम का जीना धोबर कर दिया है। हुक्मरानों की दलील है कि लोग आज कह रहे हैं कि ये हुकूमत जाने वाली है, ये बड़ी शर्म की बात है। वही कशकोल जो कहते थे हम तोड़ेंगे, आज वही लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। वही सिलसिला है क्या पंजाब का सरबराह उन्होंने एक जुबान को बना दिया है जो कि MNA है। पीपल्स पार्टी ने अज़्म का इजहार किया कि वो महंगाई के खिलाफ अवाम के साथ हैं और एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कैमरामैन इफ्तिखार अली के साथ आमिर डार, सिटी 42। जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के नरखों में इजाफे के खिलाफ मुल्तान रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मंसूरा के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलूच ने की। शुरका से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि बिजली और तेल की कीमतों में इजाफा गरीब आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ डिफेंस मोड पर शदीद एहतजाज किया। डिफेंस मोड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तहरीक इंसाफ कैंट टाउन के सदर अवैस यूनुस और नायब सदर नासिर शाहिद लोधी का कहना था कि कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आती। रेडीमेड गारमेंट्स, बरकी आलात और टायर्स पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह में 2% इजाफे पर सूबाई दारुल हुकूमत की ताजिर बिरादरी बिलबिला उठी।
तमाम ताजिर तंजीमों का कहना है कि हुकूमत ने सड़कों पर आने की राह हमवार कर दी है। मजीद बता रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। टैक्स गिरदाव और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर सर जोड़कर बैठी ताजर बरादरी जीएसटी की शरह में इजाफे पर तिलमिला उठी है। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए ताजरों का कहना था कि रेडीमेड कपड़ों और बरकी अलात पर टैक्स की शरह में मजीद 2% इजाफा जल्दी पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि ताजरों की नुमाइंदा कहलाने वाली हुकूमत ने कारोबारी बरादरी का बरकस निकाल दिया कि 2% का मामूली नहीं इजाफा, बहुत ज्यादा इजाफा है। मुझे समझ नहीं आती कि ये ताजर दोस्त हुकूमत ये क्यों इसके पीछे पड़ गई है कि टैक्सेस के ऊपर ये उनसे क्यों नहीं लेते जो 500 अरब की करप्शन होती है। ये तो बम गिराने वाली बात है। हमारा ये इस हुकूमत के साथ कोई इरादा नहीं है एजिटेशन में जाने का, मगर ये मजबूर किया जा रहा है हमें। ताजर जो है सड़क के ऊपर आ जाएंगे, हम तो नेगोशिएट कर रहे हैं कि किसी तरह के मामले को रफा दफा किया जाए। हंगामी मीटिंग में शरीक ताजरों से खिताब करते हुए सदर अंजुमन ताजरन ऑल पाकिस्तान खालिद परवेज ने मौजूदा इजाफे को काला कानून करार देते हुए कहा कि अगर इजाफा वापस न लिया गया तो 21 अक्टूबर को मुल्क भर के ताजर सड़कों पर होंगे। इन्होंने आज जल्दी पर तेल छिड़क दिया फिर उस पर, और एक 2% का ये आवाज उठाई है। ये समझ से बाहर है कि हुकूमत ये क्या कर रही है। कारोबारी बरादरी ने कहा कि महंगाई का जिन पहले ही काबू से बाहर है, मगर हुक्मरान जमीनी हकाइक से लाइलम होकर अवाम और कारोबारी बरादरी पर मजीद बोझ लाद रहे हैं, जिसके मैशियत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन जाहिर अजीम मलक के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हुकूमत ने एंटी करप्शन के मुलजिम को ही एंटी करप्शन का अफसर तैनात कर दिया। डीजी एंटी करप्शन ने मामले का इल्म होने पर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन मोहम्मद राशिद की खिदमात महकमा सर्विसेज के हवाले कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में हाल ही में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात होने वाले अफसर मोहम्मद राशिद के खिलाफ एंटी करप्शन गुजरांवाला रीजन में इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा थी। महकमा सर्विसेज ने स्कूल एजुकेशन के सेक्शन अफसर मोहम्मद राशिद की खिदमात एंटी करप्शन के हवाले की थी। हुकूमत पंजाब ने मेट्रो बस अथॉरिटी के 9 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नामजद कर दिए हैं। ख्वाजा अहमद हसन अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन नामजद हो गए हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब ने मेट्रो बस अथॉरिटी के मेंबर्स का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ख्वाजा अहमद हसन को मेट्रो बस अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन, रुकन कौमी असम्बली वहीद आलम खान, मलिक अबरार अहमद, हनीफ अब्बासी मेट्रो अथॉरिटी के मेंबर नामजद हुए हैं। इसी तरह रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, रमजान सिद्दीक भट्टी, साबिक रुकन सूबाई असम्बली मियाँ नौमान, एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद और CEO रज़ाक इंटरप्राइजेज नदीम खान मेट्रो बस अथॉरिटी के नॉन ऑफिशियल मेंबर नामजद हुए हैं। हुकूमती हिदायत पर पंजाब यूनिवर्सिटी हॉल काउंसिल की हॉस्टल नंबर 15 में कार्रवाई। 6 कमरे डबल लॉक कर दिए गए। गैर तलबा अनासर ने 3 कमरों के ताले जबरदस्ती तोड़कर असातिज़ा को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉल काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर की ज़ेर निगरानी सीनियर असातिज़ा और इंतजामी अफसरान पर मुश्तमिल टीम ने हुकूमत पंजाब की हॉस्टल्स की चेकिंग से मुतालिक हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हॉस्टल नंबर 15 का अचानक दौरा किया और 6 कमरों में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद की मौजूदगी पर डबल लॉक कर दिया। लेस्को सेकंड सर्कल सर्वेलेंस टीम ने अल करीम सेंटर मून मार्केट में ऑपरेशन करते हुए अक्सा एम्ब्रॉयडरी और ड्रीम बॉडी फिटनेस सेंटर में बिजली चोरी पकड़ ली है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को अरशद रफीक की हिदायत पर लेस्को सेकंड सर्कल सर्वेलेंस टीम ने मून मार्केट में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया और अक्सा एम्ब्रॉयडरी और ड्रीम बॉडी फिटनेस सेंटर में बिजली चोरी पकड़ ली। लेस्को हुकाम के मुताबिक सारिफीन मीटर्स को रिवर्स करके बिजली चोरी कर रहे थे। फतेहगढ़ के इलाके में FIA ने कार्रवाई करते हुए असगर तेला फैक्ट्री से लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़कर फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। FIA की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम में जमील अहमद खान मयों की सरबराही में कार्रवाई करते हुए फतेहगढ़ में असगर तेला फैक्ट्री पर छापा मारकर बिजली चोरी के इल्जाम में फैक्ट्री के मालिक असगर को गिरफ्तार करके मीटर कब्जे में ले लिया। फैक्ट्री में बिजली चोरी करते हुए सरकारी खजाने को 6,28,752 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। माल रोड पर वाक़े फेडरल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल बिल्डिंग शहर की सबसे गैर महफूज अदालत बन गई। ना कोई CCTV कैमरा, ना लेडी कांस्टेबल और ना ही कोई वॉक थ्रू गेट। तफसीलात जानते हैं जमालुद्दीन जमाली से। बैंकिंग कोर्ट्स के नाम से मशहूर फेडरल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल बिल्डिंग में 4 बैंकिंग कोर्ट्स, कस्टमर एंटी स्मगलिंग कोर्ट, एंटी नारकोटिक्स कोर्ट, स्पेशल जज सेंट्रल FIA कोर्ट समेत 16 अदालतें और इनलैंड रेवेन्यू एपीलेट ट्राइब्यूनल्स कायम हैं। पंजाब भर से रोजाना सैकड़ों वुकला और साइलिन इन अदालतों में पेश होते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजामात इतने नाकिस हैं कि कोई भी गाड़ी या अजनबी शख्स बिला चेकिंग जजेस के चैम्बर्स तक जा सकता है।
तमाम गेट्स जो हैं बिल्कुल ओपन है, छोटी छोटी दीवारें हैं, कोई भी अंदर आ सकता है दहशतगर्द और कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने तो यहाँ तक वार्न कर दिया कि हमने काले कोट खरीद लिए और हम वकला को मारेंगे, जजेस को मारेंगे। इस अहम रसास इमारत में आज तक किसी को सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का ख्याल तक नहीं आया। यहाँ ना कोई लेडी कांस्टेबल तैनात है और ना ही वॉक थ्रू गेट नस्ब है। पार्किंग न होने की वजह से शहरी जहाँ दिल चाहता है अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। बैंकिंग कोर्ट्स के एडमिन जज मोहम्मद खालिद नवाज सिक्योरिटी एजेंसियों को मुतादिद मरासले भिजवा चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई इकदाम नहीं किया गया। कोई लेडी कांस्टेबल है, ना वॉक थ्रू गेट है, ना कैमरे हैं। ये तमाम चीज़ों की असर ज़रूरत है। अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के बावजूद एसपी सिक्योरिटी समेत किसी ने भी यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए आज तक कोई इकदाम नहीं किया। कैमरामैन अदनान अली के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम न करने पर लाहौर बार की मुकम्मल हड़ताल। साइलिन को शदीद परेशानी का सामना, हजारों केसेस इल्तवा में चले गए। हड़ताल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। लाहौर बार की तरफ से 4 रोज की मुकम्मल हड़ताल के ऐलान पर साइलिन के साथ साथ वो वकला भी सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए हैं जो रोजाना की बुनियाद पर काम करते हैं। हड़ताल की वजह से हजारों केसेस इल्तवा में चले गए हैं। वो मुल्जिमान जिन्होंने बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर की थी, अब 4 रोज उनको मजीद जमानत के लिए इंतजार करना होगा। पुलिस का प्रोसिक्यूशन ब्रांच से अदम ताउन और तफ्तीश में खामियां रह जाने से मुल्जिमान अदालतों से बरी होने लगे। अदालती प्रोसिक्यूटर्स को पुलिस के ताउन न करने से इस तगासे की पैरवी करने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं शाहीन अतीक। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस सेशन कोर्ट में कायम है, जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और 32 प्रोसिक्यूटर्स अपने फराइज अंजाम देते हैं। प्रोसिक्यूशन सेक्शन में चलान न आने और डायरेक्ट अदालतों में प्रोसिक्यूटरों को भिजवाने से डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को केसों का इल्म नहीं होता कि कौन सा चलान कब पुलिस ने पेश कर दिया। पुलिस के प्रोसिक्यूशन ब्रांच से राब्ता न रखने और तफ्तीश अपनी मर्जी से करने से चलानों में खामियां रह जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मलक अजहर हुसैन का कहना है कि चलान में खामियां पुलिस की अदम ताउन की वजह से हैं। इन्वेस्टिगेशन में इतने लकोने रह जाते हैं कि जो कि हम चाहने के बावजूद भी वो उनको जो है ना वो ठीक नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बड़ा हल उनको यही बताया था कि आप हमारे प्रोसिक्यूटर्स को जो है ना वो साथ अटैच करें। अदालतों में पेश होने वाले प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि जब पुलिस सारी कार्रवाई खुद करके चलान पेश कर देती है तो वो कुछ नहीं कर सकते। तफ्तीश में पुलिस को मदद लेनी चाहिए। अगर वेरी अर्ली स्टेज पे अगर 7 प्रोसिक्यूटर को लेके पुलिस ब्रांच चले तो बहुत से ऐसे लकूनाज होते हैं जो आखिर में आके हमारी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं और जिनकी बेस पे मुल्ज़म इक्विट हो जाते हैं। प्रोसिक्यूटर ब्रांच और पुलिस के तफ्तीशी अफसरों का एक दूसरे से ताउन बहुत जरूरी है ताकि चलान से कानूनी सिकम दूर करके गुनाहगार को सजा दिलवाई जा सके। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से सीनियर बरतानवी वज़ीर ममलकत बराए खारजा उमूर सईदा वारसी ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में शेर अली खान, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, राना मशहूद अहमद खान, चौधरी शफीक, हमीदा वहीदुद्दीन, अरकान असम्बली, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला। कैनेड कॉलेज ने इंटर क्लब गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। राउंड मैच में कैनेड को शिकस्त देने वाली सागा स्पोर्ट्स टीम की फाइनल में एक भी न चल सकी। एजाज वसीम बागटी से मजीद जानते हैं। पंजाब कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट में खेले गए फाइनल में कैनेड कॉलेज और सागा स्पोर्ट्स के माबैन असाब शिकन मुकाबला देखने को मिला। राउंड मैच में सागा स्पोर्ट्स के खिलाफ शिकस्त के बाद फाइनल मार्के में कैनेड टीम भरपूर जज्बे के साथ खेली। मैच में कई उतार चढ़ाव आए, ताहम आखिरी क्वार्टर में कैनेड कॉलेज ने वाज़े बरतरी हासिल करके फाइनल मार्का 20 के मुकाबले में 28 बास्केट स्कोर से जीत लिया। कैनेड कॉलेज की कामयाबी में परवरिश फातिमा, मेहरू, सैयदा खतीजा मुख्तार और आमना मुख्तार का कलीदी किरदार रहा। बस मेहनत की है, मेहनत का फल मिला है। मैं यही कहना चाहूँगी पूरी टीम एज अ टीम कोऑर्डिनेशन, कोचेस की मेहनत, सिर्फ फॉर आवर इंस्टीट्यूशन भी फॉर श्योर हमारा ये था कि हमने फाइनल जीतना और नहीं टूर्नामेंट जीतना एट एनी कॉस्ट। और नो डाउट कि कैनेड की टीम ने बहुत मेहनत की है। बच्चों में काफ़ी टैलेंट आ गया, जैसे क्रिकेट या अगर बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस, काफ़ी सारी स्पोर्ट्स की बात की जाए इंटरनेशनल की जाती हैं। मैं चाहूँगी बास्केटबॉल भी इंटरनेशनल खेल जाए बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। हमने पहले कैनेड को इससे हराया, भी शोड और स्पिरिट। फाइनल में हम लोग हार गए, हमारी हार्ड लक थी, कुछ हमारी मिस्टेक्स भी थी, बट वी आर वेरी हैप्पी वी गेव आवर बेस्ट एज वी आर अ न्यू क्लब। टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजर तहरीम कुचिया का कहना था कि विमेन स्पोर्ट्स के फिरोग के लिए मुस्तकबिल में फुटबॉल और वॉलीबॉल के इवेंट भी कराए जाएंगे।
ڈفرینٹ ایونٹس کی طرف جا رہے ہیں فار دا گیمس, تاکہ لڑکیوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل سکے جہاں وہ اچھی طریقے سے کھیل سکیں. بوائز کے لیے کافی اپرچونیٹیز ہیں ان پاکستان, بٹ فار دا گرلز دیر از ناٹ سچ ٹائپ آف اپرچونیٹی. انٹر کلب گرلز باسکٹ بال ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن کے میچ میں فاسٹ کلب کی ٹیم کی عدم شرکت پر لاہور کالج کو فاتح قرار دیا گیا. کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ اعجاز وسیم باکری, سٹی 42. پی سی بی چیئرمین 11 اور وزیر اعلیٰ پنجاب 11 کے درمیان کھیلا جانے والا 3 روزہ پریکٹس میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا. قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ کے تیسرے اور آخری روز بھی بارش کی وجہ سے کھیل تاخیر سے شروع ہوا. پی سی بی 11 کے کپتان عمر امین نے گزشتہ روز کے سکور 197 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی. چیف منسٹر 11 کی جانب سے دوسرے اننگز کا آغاز خرم منظور اور شان مسعود نے کیا. لاہور ڈسٹرکٹ انڈر 19 گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے روز ہونے والے دونوں میچز بارش کے باعث منسوخ کر دیے گئے. پی سی بی ویمن ونگ لاہور ریجن کے زیر اہتمام منعقدہ لاہور ڈسٹرکٹ انڈر 19 گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ کا راوی کلب اور گیریزن کے مابین کھیلے جانے والا افتتاحی میچ بارش کے باعث شروع نہ ہو سکا. امپائرز نے طویل انتظار کے بعد میچ منسوخ کر دیا. نیشنل بینک گولڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن پی آئی اے نے میزبان نیشنل بینک کو 2 کے مقابلے 4 گول سے شکست دے دی ہے. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں شروع ہونے والے ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 10 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ کے پہلے ہاف میں پی آئی اے کو 1 کے مقابلے میں 2 گول کی سبقت حاصل تھی. دوسرے ہاف میں بھی فاتح ٹیم کے عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے مزید 2 گول سکور کر کے نیشنل بینک کے خلاف 4-2 سے فتح سمیٹی. حسن اتفاق تو دیکھیے, ایک ہی نام کے 3 سیشن ججز ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے. بینکنگ کورٹس کے تینوں ججز ایک ہی بلڈنگ میں عدالت لگاتے ہیں. بینکنگ کورٹ نمبر 1, 3 اور 4 میں نواز ہی نواز نظر آتے ہیں. سیشن جج احمد نواز بینکنگ کورٹ نمبر 1 میں تعینات ہیں. مہر محمد نواز بینکنگ کورٹ نمبر 3 میں, جبکہ محمد خالد نواز بینکنگ کورٹ نمبر 4 میں تعینات ہیں. بینکنگ کورٹس کے نام سے مشہور مال پر واقع فیڈرل کورٹس اینڈ ٹرائبونلز بلڈنگ میں تینوں ججز 5 عدالتوں میں کام کرتے ہیں. ایس پی اقبال ٹاؤن توصیف حیدر کا کہنا ہے کہ پولیس کو نفری کی کمی کا سامنا ہے. شہری غیر ضروری درخواستیں دینے سے گریز کریں. ایس پی اقبال ٹاؤن توصیف حیدر نے اپنے دفتر میں سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ ماہ کے دوران اقبال ٹاؤن ڈویژن میں ایس ایچ اوز کے تبادلوں کے باعث چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں کمی نہیں لائی جا سکی, تاہم اس میں اضافہ بھی نہیں ہوا. ان کا کہنا تھا کہ وارداتوں پر قابو پانے کے لیے پیٹرولنگ کے ساتھ ساتھ موبائل ناکے لگائے جا رہے ہیں. توصیف حیدر نے بتایا کہ کار چوری اور موٹر سائیکل چوری روکنے کے لیے سادہ کپڑوں میں بھی پولیس اہلکار کام کر رہے ہیں. گزشتہ ماہ کے دوران اقبال ٹاؤن ڈویژن متعدد گینگ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. پیپلز پارٹی پنجاب فیصل ٹاؤن دفتر کے ملازمین 11 ماہ سے تنخواہوں سے محروم. ملازمین کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. ذرا کے مطابق پیپلز سیکریٹریٹ فیصل ٹاؤن میں کمپیوٹر آپریٹر, آفس سیکریٹری, کچن بوائے, فوٹوگرافر, سویپر اور مالی سمیت کل 9 ملازمین کام کرتے ہیں جنہیں 10 ماہ سے تنخواہ ادا نہیں کی گئی. ان ملازمین کو صرف عید کے موقع پر 1 ماہ کی تنخواہ دی گئی تھی. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پنجاب کی تنظیم نے اس دفتر کے لیے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا. پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں ملازمین کی رہائش کے لیے 12 نئے فلیٹس کا افتتاح کر دیا گیا. وائس چانسلر ڈاکٹر مزاحد کامران نے 9 تعمیر شدہ فلیٹس کا افتتاح کیا. پنجاب یونیورسٹی میں گریڈ 10 تک کے سینئر ملازمین کے لیے بنائے گئے فلیٹس کا افتتاح کرنے کے موقع پر اقامتی آفیسر دوئم ملک ظہیر, انجینئر آفتاب سپرا, مشیر امور طلبہ گل احمد سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے. ریجنل ٹیکس آفس 2 میں ڈیسک آڈٹ اور ریفنڈز کے حوالے سے تربیتی اجلاس منعقد ہوا. چیف کمشنر RTO 2 ڈاکٹر ارشاد خان کا کہنا ہے کہ ٹیکس دہندگان ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹیکس کلیکٹرز ریفنڈز کے ذریعے ان کے بار بار چکر نہ لگوائیں. نابہار روڈ پر واقع ٹیکس ہاؤس میں چیف کمشنر RTO 2 ڈاکٹر ارشاد خان کی زیر صدارت منعقدہ تربیتی اجلاس میں کمشنر ود ہولڈنگ زون عاصم احمد, کمشنر انلینڈ ریونیو شہزادہ طاہر زمان, AC ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر یاسمین فاطمہ, ایڈیشنل کمشنر امتیاز احمد, حمیرہ اختر, ڈپٹی کمشنر اظہر جہانگیر, محمد علی, سید نذیر رضوی, مصباح نواز سمیت انلینڈ افسران اور آڈیٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. چیف کمشنر RTO 2 ڈاکٹر ارشاد خان نے ڈیسک آڈٹ سے متعلقہ سوالات کے جوابات دیے اور انہیں آڈٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. تمام سرکاری مشینری اب عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کے ایڈوائس پر گورنر پنجاب نے پنجاب فریڈم اینڈ رائٹ آف انفارمیشن آرڈیننس نافذ کر دیا ہے. آرڈیننس پنجاب کابینہ سے منظوری کے بعد
گورنر پنجاب کو بھیجا گیا تھا، جس پر قائم مقام گورنر پنجاب رانا محمد اقبال نے دستخط کر کے اسے صوبے میں نافذ کر دیا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت تمام سرکاری ادارے کسی بھی قسم کی معلومات عوام کو دینے کے پابند ہوں گے۔ میڈیا ایڈوکیسی سینٹر اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تعاون سے سرمایہ کاری اور میڈیا کے رول کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار کے حوالے سے بتا رہے ہیں حسن علی اس رپورٹ میں۔ رائل پام میں ہونے والے سیمینار میں نشاط گروپ کے چیئرمین میاں منشا، سید بابر علی، سابق گورنر پنجاب خالد مقبول، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ، لاہور چیمبر کے سابق صدر افتخار علی ملک، عرفان کیسر شیخ، سینئر صحافی عارف نظامی، رمیزہ نظامی، پی جے میر، نجم ولی خان، سمیع ابراہیم، اشفاق گوندل، ڈاکٹر طارق بچا اور سرفراز خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ میڈیا کو مادر پدر آزاد نہیں ہونا چاہیے، اس کا کردار واضح ہونا چاہیے۔ موجودہ حکمرانوں میں ابھی تک نہ تو لیڈرشپ کا رول نظر آتا ہے اور نہ ہی ان کی معاشی پالیسیوں میں تسلسل۔ And I request the media کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی سامنے لائیں، اس ملک میں جو ہو رہی ہے don't force us to go to media ourselves, you know, and I'm telling you this، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ سیمینار کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ملک میں سرمایہ کاری آئے گی تو معاشی حالات نہ صرف بہتر ہوں گے بلکہ روزگار کے بہتر مواقع بھی پیدا ہوں گے، جبکہ اگر حکومتی اداروں کی نجکاری کرنی ہے تو نجکاری کا عمل صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ You should go and ask people who have already invested in this country, both Pakistanis as well as foreigners, and find out what their experience is, what their problems are, and you will learn a lot from them. میڈیا ایڈوکیسی سینٹر اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تعاون سے ہونے والے اس سیمینار میں شرکاء نے زور دیا کہ حکومت ایسی پالیسیاں بنائے جن سے ملکی معیشت میں بہتری آئے اور میڈیا ایسا کردار ادا کرے جس سے ملک میں سرمایہ کاری کے بہتر مواقع پیدا ہو سکیں۔ کیمرامین محمد علی شیخ کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ رکن صوبائی اسمبلی ماجد ظہور نے یونین کونسل 82 میں اہل علاقہ کی سہولت کے لیے موبائل آئی ہسپتال کا افتتاح کر دیا ہے۔ رکن صوبائی اسمبلی ماجد ظہور نے نیشنل ٹاؤن میں ضلع انتظامیہ کے تعاون سے فری آئی موبائل ہسپتال کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اہل علاقہ کی سہولت کے لیے وہاں موجود نادرہ کی وین کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر میاں اسلم، ندیم شاہ، اقبال بھٹا، رانا شفیع سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ماجد ظہور نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عمر سہیل ضیاء بٹ نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے اسلام پارک کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے عمر سہیل ضیاء بٹ نے کہا کہ انہوں نے اپنے دورے اقتدار میں علاقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ عمر سہیل ضیاء بٹ کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں اچھی سیاسی ساکھ رکھنے والوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ شہر کے چڑیا گھر میں ورلڈ اینیمل ڈے منایا گیا۔ اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں تزین ملک۔ اینیمل ڈے کا آغاز 1931 میں اٹلی سے ہوا، جس کے ایک سال بعد ہی جانور کی اہمیت کے حوالے سے دن پوری دنیا میں منایا جانے لگا۔ ورلڈ اینیمل ڈے کے موقع پر چڑیا گھر میں اسپیشل تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چڑیا گھر کے ڈائریکٹر محمد نعیم بھٹی کا کہنا تھا کہ جانور ایکو سسٹم کا ایک بہت اہم حصہ ہیں اور ماحول کو متوازن رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایکو سسٹم میں ہر جاندار کا ایک بہت کلیدی کردار ہے، اور اگر اس میں سے کوئی بھی ایک کردار جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے تو اس کا رول جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تو وہ دنیا میں یہ جو ایکو سسٹم ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ورلڈ اینیمل ڈے تمام جانوروں کی بقا اور ان کی معدوم ہوتی ہوئی نسلوں کی حفاظت کا پیغام دیتا ہے، اور اسی حوالے سے لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے وزٹرز میں پمفلیٹس تقسیم کیے گئے اور بچوں کے لیے فیس پینٹنگ کا انتظام بھی کیا گیا۔ پوری دنیا کی طرح لاہور چڑیا گھر میں بھی ورلڈ اینیمل ڈے پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر سوزی، زراف، چیمپس اور ہرن سمیت دیگر جانوروں کو روزمرہ خوراک کے علاوہ کچھ خاص سپلیمنٹس، جوسز اور پھل کھلائے گئے۔ کیمرامین واجد علی کے ساتھ تزین ملک، سٹی 40۔ یادگار چوک پر ٹریفک کی شدید رش کے باعث حاملہ خاتون نے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی رکشے میں بچی کو جنم دے دیا ہے۔ شوہر نے چیخ و پکار کے بعد بیوی کو گود میں اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ خاتون کے شوہر منصور کا کہنا تھا کہ داتا دربار سے یادگار چوک آنے تک شدید ٹریفک کے باعث کافی ٹائم لگ گیا اور اس کی بیوی کی ڈیلیوری رکشے میں ہی ہو گئی۔ منصور نے نومولود بچی کو اپنی بھابھی کے حوالے کیا اور طبی امداد کے لیے بیوی کو گود میں اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔
منصور نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ میٹرو کی وجہ سے جو یو ٹرن بند کیے گئے ہیں ان کا کوئی متبادل بنایا جائے تاکہ آئندہ کسی بھی شہری کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال رہی آپ جان سکیں گے سٹی کرائم میں۔ عامل کے روپ میں آنے والی 9 سرباز عورتیں علی ویو گارڈن کے ایک گھر سے 21 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ خواتین نے کچھ پڑھ کر ان پر دم کیا جس کے بعد انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ تھانہ جنوبی چھاونی کے علاقے علی ویو گارڈن کے رہائشی احسن خان کے مطابق 2 عورتیں دھوکے سے گھر میں داخل ہوئیں جنہوں نے خود کو عامل ظاہر کیا اور گھر والوں پر کچھ پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا جس کے بعد گھر والوں کو کچھ ہوش نہ رہا۔ شہر کی عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی عدالت میں۔ ہائی کورٹ نے محکمہ واسا کی جانب سے لاہوریوں کو پینے کا مضر صحت پانی فراہم کرنے کے خلاف دائر درخواست پر ایم ڈی واسا کو جواب کے لیے طلب کر لیا ہے۔ جسٹس خالد محمود خان کی عدالت میں لاہوریوں کو مضر صحت پانی کی فراہمی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں درخواست گزار امتیاز رشید قریشی کی جانب سے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ صوبائی حکومت نے شہریوں کو صاف پانی کے فراہم کرنے کے لیے واسا کو کروڑوں روپے کے فنڈز جاری کر رکھے ہیں۔ کوکا کولا کے کنٹری مینیجر اور امریکن بزنس فورم کے نامنتخب صدر رضوان اللہ خان کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ رائل پام کنٹری کلب میں ہونے والی عشائیے کی تقریب میں سینئر نائب صدر افسر محمود، نائب صدر محمود احمد، نائب صدر جہانزیب خان، سیکرٹری جنرل عمر خیام، چیئرمین اطلاعات عثمان خالد وحید اور چیئرمین کاپی رائٹس یونس کامران بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ نعیم شفیق، فاروق نسیم، زاہد نسیم، عائشہ حامد اور فہد قادر نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ انٹرنیشنل برانڈ ڈیوڈ آف کی واچز ملے گی اب لاہور میں بھی۔ لانچنگ تقریب میں معروف شخصیات نے شرکت کی۔ ان برانڈڈ واچز کو ایم عالم روڈ پر واقع کانچی اینڈ لوگاری کے آؤٹ لیٹ پر لانچ کیا گیا۔ اس رنگارنگ تقریب کی میزبانی کے فرائض نامور ماڈل نتاشا حسین نے سر انجام دیے، جبکہ فیشن اور میوزک انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ماڈلز نے منفرد انداز کے ڈیوڈ آف کی لانچ ہونے والی گھڑیوں کو پریزنٹ کیا۔ کانچی اینڈ لوگاری کے سی ای او زاہد حسین کا کہنا تھا کہ اپنے ڈیزائن اور سٹائل میں ڈیوڈ آف واچز کا کوئی ثانی نہیں۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیلی سٹی 42، شہر کی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے